دعوت دیتی ہوں وہ پاک کلام کا جو حصہ ہے لوکا سے آج ہم نے لیا اس کی تلاوت کریں. جی تھینک یو. گڈ مارننگ ایوری ون. خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج ہم لوکا کی انجیل اس کا 1 باب 46 ورس سے 55 ورسز تک کی تلاوت کریں گے. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی. اور دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام پاک ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے. اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا. اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا. اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا. اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا، تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کیا تھا. خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے جانے سنے جانے پر برکت بخشے. خداوند کا شکر ہو. آمین. تھینک یو سو مچ کومل بیٹا. اور میں سب سے پہلے تو خدا قدوس کی شکر گزار ہوں جس نے آج مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب کے ساتھ پاک کلام کو شیئر کر سکوں. تو جیسے آپ نے سنا ہے، اس حوالہ سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا آج میں مقدسہ مریم کے متعلق بات کروں گی. تو میں نے اپنے اس جو مضمون کا نام رکھا ہے خاتون مبارک. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے کس قدر پاک دامن اور پاکیزہ عورت ہے کہ خداوند نے پوری اسرائیل سے مقدسہ مریم کو چنا. مقدسہ مریم جو ہے وہ اس کو یہ رتبہ ملا کہ وہ یسوع کی ماں. مریم جیسے کہ لکھا ہوا تھا کلام مقدس میں کہ یسوع ایک کنواری سے پیدا ہوگا، اسی طرح جیسے آج کل میری پیاری بہنیں ہسٹری سے بہت سی باتیں نکال کے آ رہی ہیں اور خداوند کا شکر ہے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. تو یہ مریم جو لکھا تھا کہ یسوع ایک کنواری سے پیدا ہوگا، وہ یہ بھی تھا کہ اس کنواری کا نام مریم ہوگا. اور ہم پاک کلام میں اگر انہی حصوں میں جو دیکھیں تو 13 کے قریب ایسی خواتین ہمیں ملتی ہیں جن کا نام مریم ہے. مریم کا جو نام کا مطلب ہے وہ ہے تلخی یا کڑواہٹ، اور وہی اس کی زندگی میں رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو یہ اس کو حنا کی بیٹی بھی کہا گیا ہے. باقی دستور یہ تھا یہودی کہ 12 سال تک بچوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی تھی، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں. اور جیسے ہی بغولت کو بچی پہنچتی تو اس کے لیے شادی کا پھر ارینج ہو جاتا. تو یہاں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے اس کی منگنی ہو جاتی ہے یوسف کے ساتھ. اب جیسے ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرنے سے پہلے ہمیشہ دعا میں رکھتے ہیں کہ خداوند کسی قسم کا کوئی مس میچ نہ ہو، تو اسی طرح اس جوڑے کے ساتھ بھی ہوا. اور جیسے مقدسہ مریم اگر ایک مقدسہ خاتون ہے تو اسی طرح مقدس یوسف کے لیے بھی لکھا گیا ہے وہ راست باز تھا. اور جب ہم یوسف کی زندگی پر غور کریں تو بہت ہی دھیمے مزاج کا شریف سا انسان اور خاموش طبیعت. تو اب کیا ہوا کہ جب ان دونوں کی منگنی ہو جاتی ہے تو اب ہم اگر متی کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے اپنی بیوی، اور لوکا میں دیکھیں تو لکھا ہے اپنی منگیتر. لیکن آج کل موسٹلی چرچز میں ہم سنتے ہی ہیں کہ پاسٹر صاحبان اس بات کے لیے سب کو بتاتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں پاک کلام میں سے کہ یہ اس دور کا یہ تھا کہ جو یہ منگنی تھی یہ نکاح ہو جاتا تھا، اور یہ رسم شادی سے بھی بہت بڑی تھی. اور جس طرح پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں 2 جگہ کہ حق مہر ایک چیز ہوتی تھی جو لڑکے والوں کو ادا کرنا ہوتا تھا. تو جب یہ منگنی ہوتی تھی تو گھر کے بزرگ بیٹھتے تھے دونوں طرف سے، دلہے اور اس کے باپ کے ساتھ یہ طے پاتا تھا حق مہر.
और फिर वो जितनी जल्दी वो कर ले अरेंज, भले वो एक हफ्ते बाद कर ले, तो भले जो उनका टाइम था उसमें वो होता था कि बेटी की रुखसती हो जाती थी। अब यही कुछ यूसुफ और मरियम के दरमियान भी हुआ, लेकिन क्या हुआ कि इनकी शादी से पहले या इकट्ठा होने से पहले जो मुकद्दसा मरियम है वो रूल कुद्स की कुदरत से हामला पाएगी। अब हम जरा फिर मरियम की जिंदगी पर गौर करेंगे। अक्सर हमने बहुत से लोगों को देखा है, जब फरिश्ता उनके पास आया, जैसे था सैमसन के माँ बाप मनोहा और उसकी वाइफ के, या जैतून के, या और ऐसे देखते हैं तो लोग डर जाते थे कि पता नहीं अब हम मारी जाएंगे। लेकिन मुकद्दसा मरियम की जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि ये बहादुर खातून डरती तो जरूर है, लेकिन सवाल भी साथ ये करती है कि ये कैसे मुमकिन है जबकि मैं तो किसी मर्द को ही नहीं जानती। तो जब फिर फरिश्ते ने उसे बताया कि रूल कुद्स तुझ पर कुदरत का साया तुझ पर होगा और उस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और ये जो हवाला भी हमने पढ़ा है, ये फिर वो खुदा उनकी तारीफ करना शुरू हो जाती है। और इसके बाद क्या है कि मुकद्दसा मरियम पहले जाती हैं अलिशबा के पास, जो अलिशबा और जकरिया दोनों एक कपल है जो मुकद्दस यूहन्ना के माँ बाप बने। तो कुछ दिन पहले हफ्ते को जिस बहन ने मैसेज दिया था उसने बताया था कि वहां से वो एक खास रस्म थी कि जो जानवर होते थे, जो पलौठे होते थे भेड़ों के, उनको एक कपड़े से बांधा जाता था। अब हो सकता है पता हो ना पता हो, या खुदावंद हमसे जो भी जब उसने काम लेना होता है तो वो ये होता है। अब मुकद्दसा मरियम सबसे पहले तो ये कि अलिशबा जो थी वो डाउट में थी कि मैं उम्र में बड़ी हो गई हूँ, और जकरिया काहिन जो था वो ऑलरेडी जो गूंगा हो चुका था जब तक यूहन्ना नबी पैदा नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही मुकद्दसा मरियम वहां पहुंचती हैं तो रूल कुद्स की कुदरत से यूहन्ना का जो भी है वहां के बच्चा खुशी से उछल पड़ा, और वहां उसको वो अलिशबा भी उसको मुबारक कहती है कि तू मेरे खुदा की माँ मेरे घर कैसे आई, और ये सारा कुछ वहां से कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम वो कपड़ा लेके आई जिसको बाद में जिसको यीशु को जिसमें लपेटा गया था। क्या था कि जब काहिन गुजरानता था कुर्बानी, और अगर एक छींट भी ब्लड की गिर जाती उसकी चादर पे तो वो उन्हें दे दी जाती थी, उन चरवाहों को, कि ये उससे वो उनकी टांगे बांधते थे, और वो ही कपड़ा मुकद्दसा मरियम लेके आई। अब हम चलते हैं मुकद्दस यूसुफ की तरफ। तो जब मुकद्दस यूसुफ ने सुना कि मरियम प्रेग्नेंट है तो वो रास्तबाज बंदा अब उसको बदनाम नहीं करना चाहता, बल्कि क्या करता है, चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है। यहाँ हम इस पूरे उसमें देखेंगे कि फरिश्तों का बहुत काम है। अब फरिश्ता पहले मुकद्दसा मरियम के पास आया उसको बताने, फिर मुकद्दस यूसुफ के पास ख्वाब में आया और उसे बताया कि जो कुछ मरियम के पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। फिर ये बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मुकद्दसा मरियम को अपने घर लेके आते हैं और वहाँ ये शादी की रस्म हो। अब जब बात यहीं खत्म नहीं होती, जब अब पहुंच गए ये मुकद्दसा मरियम जब नासरत में, तो वहाँ कैसर अगस्तस की तरफ से ये पहली इसमनवीसी या पहली मर्दमशुमारी जिसके लिए इन्होंने जाना है नासरत से बैतलहम तक। और यहाँ गौर करें तो ये जोड़ा खुदा के ताबेदारी के साथ साथ हुकूमत का भी ताबेदार है, और इतनी मतलब मुश्किल हालात होंगे। उस वक्त तो अच्छी सवारियां भी नहीं थी, और अगर जोग्राफियाई तौर पे देखा जाए तो ये है 122 किलोमीटर का सफर है नासरत से बैतलहम तक, और उस जमाने में सिर्फ खच्चर और ये गधे ही थे जिसपे ये सफारी करके तो ये जोड़ा वहां पहुंच रहा। अब जब वहां पहुंचे हैं तो एक फिर नई मुश्किल के वहां इनके लिए सराय में जगह ही नहीं। अब जब वहां जगह नहीं है तो क्या होता है कि उसे एक चरनी मिली और वहीं पे वो रुक गए, और
जो ये चरनी वो थी, ये जो वो भेड़ें थी जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती थी और उनको लाते थे वो बर्रे जो जहाँ रखे जाते थे, जिनके लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि वो कपड़े से उनके टांगे बांध के बांध देते थे, कहीं वो उसको चोट भी ना लगे, क्योंकि बेऐब बर्रा जो होता था उसको कुर्बानी चढ़ानी होती थी। और उन्हीं बर्रों में ये बेऐब बर्रा जो इंसानों के लिए हुआ था फिदा, उसके लिए जो उसने सलीबी मौत गवारा की थी, उन्हीं बर्रों में ये यहूदा का बब्बर लेटा। और क्या हुआ कि उसी कपड़े में मरियम ने इसे लपेटा। अब ये चरवाहे जो देखने आए हैं, अब फिर फरिश्ते आए, उन्होंने चरवाहों से बात की। जब वो चरवाहे देखने आए हैं तो ये चरवाहे भी कोई आम चरवाहे नहीं थे, ये वही चरवाहे थे जो हैकल के बर्रों की चौपानी करते थे। फिर जब वो देखने आए हैं तो इसके बाद क्या है कि आसमानी लश्कर आ गया, फरिश्ते आ गए। फरिश्ते आके तो लिखा है कि आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर जिनसे वो राजी है सुलह। और जिनसे वो राजी है कौन है? किन लोगों के लिए ये पैगाम दिया है? हम जैसे लोगों के लिए जो उस पर ईमान लाए। अब फरिश्तों का आना क्या मकसद है? फरिश्तों ने आके क्यों गाया? मैं पढ़ रही थी कि यहूदी दस्तूर था कि जब लड़का पैदा होता था तो 8 दिन तक गाने बजाने वाले आते थे। और इसका जिक्र हम नेहमिया की किताब में भी देखते हैं कि जब लड़का पैदा होता था तो 8 दिन तक गाने बजाने वाले आते थे। नेहमिया बहुत परहेजगार है, उसने हैकल के लिए ढूंढने थे लावी और काहिन, तो जब उसको समझ जहां नहीं आती तो वो उन लोगों से, क्योंकि 70 साल की गुलामी के बाद ये लोग आए थे, तो नेहमिया किन से पूछता है? गाने बजाने वालों से। और यहाँ भी यही है। और हम देखते हैं ज़बूर 87 की 5 और 6 वर्स में भी यही लिखा है कि गाने बजाने वालों से भी पूछा जाएगा कि फलां शख्स वहां पैदा हुआ है। अब चूंकि यीशु के लिए तो गाने बजाने वाले नहीं बैठे, इसलिए फरिश्तों ने आगे गाया। और फिर क्या हुआ कि बाद में जब शागिर्द जब कर रहे थे खुदावंद यीशु के कलाम की मुनादियां और मुख्तलिफ जगहों से उनके लिए आसानी होती थी, तो और भागे फिर रहे थे वो सारी दुनिया में, तो नकाया का एक मकाम है जहाँ लिखा गया था, ये जो हम अकीदा पढ़ते हैं रसूलों का अकीदा, वहीं जो संडे को रोजा नहीं रखते, और वहां पर ही बुजुर्गों से ये हुआ है कि जो कैरल जो है वो हमेशा गाए जाएंगे, और इसीलिए हम दिसंबर में हमेशा कैरल गाते हैं। फिर 8 दिन के बाद दस्तूर के मुताबिक यहाँ यीशु का भी खतना हुआ, और सब कुछ वो जो है जिस तरह जो यहूदी कानून थे, जो उनके दस्तूर थे। और फिर जो मजूसी है वो हम देखते हैं कि वो जाके वो चरनी में नहीं यीशु से मिलने आए, बल्कि उस घर वो लिखा हुआ है उस सितारा वहां जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। तो अब मजूसी पहुंचे हैं यीशु के घर, जब ये 8 दिन के जो जितना जो जैसे खतना हुआ, जो रस्मात थी, उन्होंने कुर्बानी चढ़ाई सब कुछ, और अब वो अपने घर पहुंचे हैं तो वहां मजूसी आए। तो मजूसी बजाय इसके, जैसे हम सब जानते हैं कि पहले इस बच्चे को ढूंढते ढूंढते वो सीधे किधर पहुंच गए? हेरोदीस के पास। अब हेरोदीस को लग गई अपने बादशाही का वो पड़ गया कि ये कौन बादशाह पैदा हो गया। तो हेरोदीस ने जब इरादा किया बच्चे मरवाने का, तो यहाँ अब इस जोड़े के लिए फिर एक नई मुश्किल बनी। अब यहाँ फिर फरिश्ता आया, उसने मुकद्दस यूसुफ से कहा कि बच्चे और उसकी माँ को लेकर यहाँ से निकल जा। फिर मुकद्दस यूसुफ को हम देखते हैं, बड़ा केयरिंग बंदा है, वो लेके मुकद्दसा मरियम को और खुदावंद यीशु को, और कहाँ चला गया? मिस्र के मुल्क में। जब वो मिस्र में थे तो फिर जब हेरोदीस की वफात के बाद फिर फरिश्ते ने कहा मुकद्दस यूसुफ को कि जो बच्चे की जान के दुश्मन थे वो अब नहीं रहे, अब तू बच्चे को लेके वापस जा। अब फिर
یہ واپس جب آئے ہیں مقدس یوسف تو یہ اس کا ہیرودیس کا بیٹا بادشاہ ہو گیا تھا، تو یہ ڈر گیا خدا کا بندہ کہ کہیں کوئی بات نہ ہو، تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر ناصرت میں چلے گئے، اور ناصرت میں جا کے تو ہم متی کی انجیل کا 2 باب 23 آیت اس لیے ہوا تھا کہ وہ جو پورا ہو کہ وہ ناصری کہلا، اور اس وجہ سے مقدس یوسف جو ہے وہ ناصری، خداوند یسوع ناصرت میں رہے اور مقدس یوسف نے ناصرت میں لے گیا۔ اب ہم اپنی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں ہمیں مفت نجات ملی، نو ڈاؤٹ ہمیں مفتی نجات ملی ہے، لیکن اگر ہم اس پوری سٹوری میں دیکھیں تو اس جوڑے نے کتنے دکھ پہلے، جو یسوع کی صلیبی موت تو تھی لیکن اس کے پہلے ماں باپ نے بھی کتنے اس مشکلیں سہی ہیں، اور تب تک ہمارے تک نجات پہنچی ہے۔ تو ہمیں اپنے خداوند کا شکر گزار ہونا ہے کہ اس نے ہمیں زندگی اور نجات بخشی، نجات کی راگنی دی، ہم نے مفت نجات پائی ہے۔ اب ضرورت ہے ہم اس کے حکموں پر چلیں اور وہ باتیں کریں جو خداوند کے پاک کلام میں لکھا، اور ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرتے رہیں کہ سچ مچ ہمیں مفت نجات ملی ہے، لیکن اس مفت نجات کے پیچھے بہت سے لوگوں کی بہت سی مشکلات آئیں اور ہم نجات تک پہنچے۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔